اللہ نے فرمایا توحید ہوگی میری، وہ رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، اس پر حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ نوکر ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، ستارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، دھمک ہوگی تیری، پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا، گائے گا ترانہ تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا میرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، یہ آمینہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ لاڈلی ہوگی میری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، خدیجہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، ام سلمہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ فاطمہ ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، وہ لاڈلا ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا، وہ عاشق ہوگا تیرا، اویس ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، جو تیرا عرش ہوگا میرا، وہاں آنا ہوگا تیرا، براق ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، بخشے کی ذات میری، شفاعت ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا، ذوالنورین ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، دعا ہوگی میری، عمر ہوگا میرا، مراد ہوگی تیری، فرمایا پسند ہوگی میری، وہ مرضی ہوگی تیری، عباس ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، تیری، صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، جو پسند ہوگی میری، وہ مرضی ہوگی تیری، جو سنی ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، جو سنی بیٹھا ہے ذرا وہ بول دے سبحان اللہ، فرمایا جو سنی ہوگا میرا، وہ دیوانہ ہوگا تیرا، محبوب قیامت کی صبح تک سنی ہوگا میرا، وہ دیوانہ ہوگا تیرا، حضرت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ روز بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بری سے روشن میرا خدا کرے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو محمد کا میلاد ہوتا رہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ محمد عطا فرمایا ہے، بڑے بڑے پیغمبر بھی التجا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں موسیٰ کلیم اللہ نہ بناتا، اے اللہ عیسیٰ روح اللہ نہ بناتا، اے اللہ پیدا کرنا بھی تھا محمد کا امتی بنا دیتا، جس چیز کو محمد کا امتی ہونے پہ ناز ہے ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ، بڑے بڑے پیغمبر التجا کیا کرتے تھے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہے ہمارا نبی، غور تو کیجئے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی شان سے نوازا ہے، کوئی نبی آیا، کوئی نبی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنی قوم کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن قربان ہو جاؤں جب باری آمینہ کے لال کی آتی ہے، جب باری محمد الرسول اللہ کی آتی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ جگ کا بھی رسول ہے، رب کا بھی رسول ہے، ارے غور کرو اللہ نے کیسے مقام سے کیسی شان سے نوازا ہے میرے نبی کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے پیغمبر یہی التجائیں کرتے رہے، ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی، اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا محمد کا امتی بنا دیا، سرکار کا امتی بنا دیا ہے، غور تو کیجئے ایمان والی بہنوں، وہ کس قدر شان والے ہیں جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ زمین و زماں بنے بس تمہارے لیے، آج ہم محفل میں بیٹھے ہیں تمہارے لیے، یہ جسم میں جان ہے تو تمہارے لیے، یہ بدن میں جو جان ہے تمہارے لیے، ہے منہ میں زبان ہے تو تمہارے لیے،
अगर हमारे मुंह में जुबान है तो वो भी है आका तुम्हारे लिए। फिर जुबान जरा मीठी आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर बदन में जान है तो तुम्हारे लिए, आज हम आए यहाँ है तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहां भी तुम्हारे लिए। अरे गौर तो कीजिए, ये जहां भी बनाया तो मोहम्मद का सदका बनाया है। अल्लाह ने फरमाया मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो कायनात का कोई चीज, किसी चीज को भी पैदा ना फरमाया जाता। जो कुछ भी बना है ये मेरे मोहम्मद का सदका बनाया गया है, ये मेरे सरकार का सदका बनाया गया है। अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया मगर ये नहीं फरमाया मैंने एहसान किया है। जब बारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आती है तब अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना हबीब भेजा है, अपना महबूब तुम्हें दिया है, बहुत बड़ा एहसान फरमा दिया है, बहुत बड़ा करम कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान है कि अपना महबूब मैंने तुम्हें अता फरमा दिया। कोई अपना महबूब देखने भी नहीं देता, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता फरमा दिया है। अरे गौर तो कीजिए वो किस कदर शान वाला। इसलिए मेरे आका करीम के दीवानियों आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा, बोलो सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा, बोलो सबसे बाला हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे आला हमारा। यूं तो आदम अलैहिस्सलाम, सफीउल्लाह ने, नूह अलैहिस्सलाम, हत्ता के अल्लाह ने, मूसा कलीमुल्लाह ने, ईसा रूहुल्लाह ने, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने, पर सबसे आला हमारा नबी, बोलो सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम एक दिन पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, सैर कर रहे थे। सैर करते करते हज़रत उमर फारूक भी साथ थे तो क्या देखा, एक बूढ़ा बुजुर्ग है, ज़ईफुल उमर है, सरकार के सामने आकर उसने सलाम किया। तवज्जो है ना, सबकी तवज्जो करनी है। उस बुजुर्ग ने सलाम किया लेकिन मेरे नबी ने उसकी तरफ तवज्जो ना की, सलाम का जवाब नहीं दिया। हालांकि मेरे नबी तो फरमाते हैं सलाम को आम किया करो, सलाम को आम करो। कोई भी मिले तो ये ना सोचा करो पहले मुझे ये सलाम करे कि नहीं, ये सरकार का फरमान है सलाम को आम करो। बल्कि सहाबा किराम का तो ये अमल था, सुबह सुबह फजर के वक्त मस्जिद में आते ना तो आते ही पहले सलाम किया करते थे। आवाज नहीं है सुभान अल्लाह के, इसको समझ आ रही जरा वो बोल दो सुभान अल्लाह। सहाबा कराम का ये अमल था, अगर वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते पहले सलाम करते, फिर अगर वो एक दरख्त के करीब से भी गुजरते, एक सहाबी इधर से आता दूसरा उधर से जाता तो पहले फिर सलाम कर लिया करते थे, पहले फिर सलाम करते थे। जब दोपहर को फिर मुलाकात होती, अब एक चुप रहता दूसरा सलाम करता। वो कह सुबह सुबह पहले किया अब तू सलाम कर, क्योंकि मुझे भी 30 नेकियां मिली थी, अब तुझे भी 30 नेकियां मिल जाएगी। जो पहले सलाम करता है, फरमाया सुबह सुबह तूने सलाम किया इसलिए अब दोपहर को हत्ता के मैं चुप रहा। और कीजिए ये सहाबा कराम के हत्ता के सलाम करने का अंदाज क्या था। एक दिन मेरे हुजूर अपने सहाबे के साथ के घर जाते हैं, जाकर के देखा साथ किसी काम में मशगूल थे, लेकिन सरकार ने जाते ही कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे नबी ने सलाम किया, अब हजरत साद ने आवाज सुन ली लेकिन उसने आहिस्ता से जवाब दिया। इसमें भी एक बहुत गौर करने की बात है, तवज्जो कीजिएगा। अब उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे नबी ने फिर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। हजरत साद ने फिर आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे नबी के पास आवाज ना पहुंची, दोबारा आपने सलाम किया। यहाँ तक कि 3 मरतबा मेरे हुजूर ने सलाम करके ना देखा इसने कोई जवाब नहीं दिया तो हुजूर वापस आ रहे थे। हजरत साद पीछे से दौड़ के आए,
सरकार को सीने से लगाया, या नबी अल्लाह वापस क्यों जा रहे हो? फरमाया साथ मैंने 3 मरतबा सलाम किया, तूने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा शायद आप काम में मसरूफ हो, मैं वापस जा रहा हूँ। क्योंकि साथ फरमाते हैं ए नबी अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया ताकि मेरे नबी मुझे बार बार सलामती की दुआ करते रहे। मुझे आपके सलाम सुनकर इतना लुत्फ आ रहा था, दिल को इतना सुकून आ रहा था, बस मैं चाहता था मेरे नबी बार बार दुआ करते रहे। अरे जिनको वो नबियों का ईमान कह दे तुम पर सलामती हो, फिर उस पर तो सलामती होकर ही रहेगी। अरे गौर तो कीजिए, यहाँ तक कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहूदी जब मदीने की बाजार से गुजरते थे तो जानबूझकर छींक का बहाना बना लेते थे, क्योंकि अगर किसी को छींक आती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो साथ बैठा होता है उस पर वाजिब हो जाता है वो कहे यरहमुकल्लाह। तो अगर वो हत्ता कि यहूदी जानबूझकर छींक किया करते थे ताकि अगर हम गुजरेंगे हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो नबियों का इमाम कह देगा यरहमुकल्लाह, तो फिर अल्लाह करम रहम फरमा देगा। जिस पर नबियों का इमाम कह दे तुम पर रहम हो तो फिर तो रहम होगा ही सही। तो गौर कीजिए, ये सरकार फरमाते हैं सलाम को आम करो, लेकिन उमर फारूक फरमाते हैं मैं बड़ा चौंक गया कि मेरे हुजूर ने इस बुजुर्ग के सलाम का जवाब क्यों ना दिया होगा। उमर फारूक सोच रहे थे तो अचानक फिर बुजुर्ग जो था वो ज़ईफ़ुल उमर था, उसने फिर सलाम किया। हुजूर फरमाते हैं कि हत्ता के ए बुजुर्ग बता कि तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है। ईमान वाली बहनों वो कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, हाँ मैं बहुत बड़ा एक जिन हूँ और मैं बहुत मेरी ज्यादा उम्र है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी जमीन पर आए न थे तब मैं छोटा सा बच्चा था। जब हुजूर ने पूछा तेरी उम्र कितनी है तो कहता है जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं आए थे तब मैं छोटा सा बच्चा था, खेला करता था। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम में तूफान आया तब मैं पहाड़ों पर चढ़कर लोगों का सामान उठा लिया करता, लोगों को आपस में लड़ाई करवाया करता था। हजरत उमर फारूक समझ गए ये बड़ा पुराना पापी है। लेकिन गौर कीजिए, अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, मेरे हुजूर फरमाते हैं ये बता कि तू शैतान का पोता है लेकिन मेरे पास क्या करने आया है, मोहम्मद के पास क्यों आया है। हुजूर फरमाते हैं ये बता मेरे पास क्यों आया है। उसने कहा या नबी अल्लाह नाराज नहीं हो, मैंने नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा कर ली, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के पास मैं तौरात भी पढ़ता रहा हूँ, आज मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ एक पैगाम देने के लिए आया हूँ। पैगाम क्या है नबी अल्लाह वो बता के ईमान वाली बहनों जिन बड़ा पुराना कहने लगा ए नबी अल्लाह पैगाम देने के लिए आया हूँ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर आते देखा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तूफान में डूबते हुए भी देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पर जाते हुए देखा, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में आते हुए देखा, मैंने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाते हुए देखा। लेकिन ए नबी अल्लाह मैं जिसके पास भी जाता रहा हूँ सब नबियों से मुलाकात मैंने की है, लेकिन जिसके पास मुलाकात के लिए गया हूँ उसने पैगाम दिया है अगर तेरी मोहम्मद से मुलाकात हो जाए हमारा भी सलाम कहना है। वो कहता है मेरी इतनी लंबी उम्र है, मैंने सारे नबियों से मुलाकात की है, लेकिन आज मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ सारे नबियों का सलाम देने के लिए आया हूँ। जिससे भी मेरी मुलाकात हुई सब नबियों ने मुझे यही कहा अगर तेरी मोहम्मद से मुलाकात हो तो हमारा सलाम कह देना, हमारा सलाम कह देना। अरे वो तमाम नबियों का जो इमाम बन के आए वो सब नबी भी उनको सलाम भेजते रहे। वो